السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لو فرونسي افيك حياة. في هاد لا فيديو هذه غنشوفوا ان شاء الله درس جديد واللي هو لو باسي سامبل دو لانديكاتيف. نبداو على بركة الله. اذا في هذا الدرس هذا غنشوفوا دو زوبجيكتيف. دونك غنشوفوا لومبلوا دو باسي سامبل دو لانديكاتيف. دونك غنشوفوا بعض الحالات اللي كنوظفوا فيهم لو باسي سامبل. On va نشوفوا la formation du passé simple de l'indicatif. Donc غنشوفوا les terminaisons ديال les verbes du premier, deuxième et troisième groupe في le passé simple. وفي البداية غنشوفوا une petite définition pour le passé simple de l'indicatif. Alors le passé simple de l'indicatif est un temps simple. Elle sert généralement à exprimer une action achevée du passé, le plus souvent une action brève. بمعنى أن le passé simple de l'indicatif واحد le temps simple qui appartient du mode indicatif وفي العموم كيوضح لنا بأن واحد الفعل أو واحد الحركة أو واحد الحدث يعني اكتمل الإنجاز ديالو في الماضي، وغالبا هذا الحدث أو هذا الفعل المدة ديالو كتكون قصيرة. ودابا غنشوفوا لومبلوا دو باسي سامبل دو لانديكاتيف. دونك غنشوفوا بعض الحالات اللي كنوظفوا فيهم لو باسي سامبل. الوغ لو باسي سامبل سي ان طون دو باز دو ريسي. دونك كنوظفوا لو باسي سامبل بكثره في السرد. دونك غنشوفوا الحاله الاولى une action unique ponctuelle achevée dans le passé. معنى الا كنا غادي نبينوا بان واحد الفعل او واحد الحدث وقع مره واحده، يعني ما كيتعاودش ولكن مره واحده وفي واحد الوقت محدد يعني معروف وسنة في الماضي. Par exemple, aux Jeux olympiques de 1992 il gagna la médaille d'or. دونك هنا في هذا الاكزامبل هذا كنوضحوا بان الحدث وقع مره واحده في سنه 1992 ربح ميداليه ذهبيه، لان سال الحدث في الماضي. Une action soudaine dans le passé، هذه الحاله الثانيه. دونك الا كنا غادي نبينوا بان واحد الحدث كان فجائي. Par exemple, soudain la téléphone sonna، يعني فجأة رن الهاتف. Le troisième cas, une action soudaine qui coupe une action longue dans le passé. معنى إلا كنا غادي نبينوا بأن كان عندنا واحد الحدث يعني اللي خدا واحد المدة طويلة وفجأة قطعوا واحد الحدث آخر، يعني تقاطع مع حدث آخر. Par exemple, nous travaillons en classe quand le surveillant frappa à la porte. معنى أن كنا كنخدموا يعني كنا كنخدموا أو كنا كنشتغلوا في الصف وفجأة يعني طرق الباب واحد المشرف. إذا هنايا عندنا جوج ديال الأحداث متقاطعين والحدث الثاني جا فجائي. إذا هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الأخيرة des actions qui se succèdent dans le passé. بمعنى إلا كانوا عندي بزاف ديال الأحداث اللي جاو متابعين في الماضي. Par exemple, il ouvrit la porte, entra, s'assit et se mit à écrire. بمعنى فتح الباب، دخل، جلس وبدا كيكتب. اذا هنا كيبين عندي باني بزاف ديال الاحداث جاو كلهم متابعين في الماضي. ودابا غنشوفوا لا فورماسيون دو باسي سامبل. دونك غنشوفوا لي تيرمينيزون دي فيرب دو بروميير اي دوزيام جروب. دونك غادي نبداو بلو بروميير جروب اي لو فيرب aller. دونك لو فيرب aller كينتمي لو تروازيام جروب لكن كيتصرف بحالو بحال لي فيرب دو بروميير جروب. دونك كنحيدو ار ديال لو فيرب، عاد كنزيدو لي تيرمينيزون selon la personne. دونك عندنا لا بروميير بيرسون دو سينغولير j'aimais، دونك زدنا ai à la fin. La deuxième personne du singulier tu aimas avec as à la fin. La troisième personne du singulier il, elle, on aima avec a à la fin. La première personne du pluriel nous aimâmes avec ames. La deuxième personne du pluriel vous aimâtes avec ates. Et la troisième personne du pluriel il, elles aimèrent avec rent. ودابا غنشوفوا لو دوزيام جروب. دونك غنحيدو er ديال لو فيرب ومن بعد كنزيدو لي تيرمينيزون selon la personne. Donc la première personne du singulier, je finis avec is à la fin. La deuxième personne du singulier,
tu finis avec IS à la fin. La troisième personne du singulier, il, elle, on finit avec été à la fin. La première personne du pluriel, nous finîmes avec IMES. La deuxième personne du pluriel, vous finissez avec ITES. Et la troisième personne du pluriel, il, elle, finir avec ERONT. Au d'abord, on voit la formation du passé simple. Alors, on voit les terminaisons des verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Alors, on a comme trois types de terminaisons selon les verbes. Donc, on voit les verbes en IS, les verbes en US et les verbes en IN au passé simple. Donc, on va les verbes en IS au passé simple. Par exemple, le verbe faire, vendre, etc. Les verbes qui se terminent par RE ou IR. La première personne du singulier, je fais avec IS à la fin. La deuxième personne du singulier, tu fais avec IS à la fin. La troisième personne du singulier, il, elle, on fait avec été à la fin. La première personne du pluriel, nous filme avec IMES à la fin. La deuxième personne du pluriel, vous faites avec ITES à la fin. Et la troisième personne du pluriel, il, elle, faire avec IRONT à la fin. Pour les verbes en US, par exemple, le verbe pouvoir, le verbe devoir, ce sont les verbes qui se terminent par OIR. Donc, on les terminaisons selon la personne. La première personne du singulier, je, du, avec US à la fin. La deuxième personne du singulier, tu, du, avec US à la fin. La troisième personne du singulier, il, elle, ont dû avec UT à la fin. La première personne du pluriel, nous dûmes avec UMES à la fin. La deuxième personne du pluriel, vous dûtes avec UTES à la fin. Et la troisième personne du pluriel, il, elle, dure avec URONT. Au d'abord, on chauffe les verbes en EN, par exemple, le verbe devenir, le verbe venir, etc. Alors, on chauffe les terminaisons d'abord. Pour la première personne du singulier, je vins avec INS à la fin. La deuxième personne du singulier, tu vins avec INS à la fin. La troisième personne du singulier, il, elle, on va avec INT à la fin. La première personne du pluriel, nous vîmes avec ENMES à la fin. La deuxième personne du pluriel, vous vîntes avec INTES à la fin. Et la troisième personne du pluriel, il, elle, vinrent avec INRENT à la fin. Au d'abord, on fait un petit exercice. Alors, complète les phrases en conjuguant les verbes au passé simple. Donc, المطلوب منا أننا نصرفوا هذه الأفعال اللي بين قوسين في passé simple. Alors, غنقرأ les phrases. La phrase A. Je regardais tranquillement la télévision quand quelqu'un, entre parenthèses, frappait à la porte. La phrase B. Nous, entre parenthèses, allaient au collège au pied. La phrase C. Il, entre parenthèses, avançait la date du rendez-vous. La phrase D. Il, entre parenthèses, dormait pendant 10 heures. La phrase E. Vous, entre parenthèses, sortez de la maison. La phrase F. Tu, entre parenthèses, répondre à la question. Au d'abord, on chauffe la réponse. La phrase A. Je regardais tranquillement la télévision quand quelqu'un frappa à la porte. La phrase B. Nous allâmes au collège au pied. La phrase C. Ils avancèrent la date du rendez-vous. La phrase D. Il dormait pendant 10 heures. La phrase E. Vous sortez de la maison. La phrase F. Tu répondais à la question. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. نتلاقاو إن شاء الله في une nouvelle vidéo. Merci.